Jai Shri Gurudev. Welcome to Physics online class. In the previous class, we have studied about the combination of resistors. Today we are going to derive the expression for branch currents, and we'll get branch currents only when number of resistors are connected in parallel, because when you connect the resistors in series, the current will remain same through all the resistors, only the potential difference or the voltage gets splits, and the current splits only when we go for the parallel combination. So today we are going to derive the expression for branch currents when two resistors are connected in parallel. Let me draw the circuit. And the combination is connected between, or a potential is supplied across the circuit, say V. So then the current I will flow through the circuit, and there will be split in the main current, and take it as I1 and I2 through the resistors R1 and R2 respectively. So here when you add the individual currents, that is a branch currents, you will get the main current, and here you should explain the circuit as let R1 and R2 be the resistances of two resistors which are connected in parallel between A and B. Let V be the potential difference applied between the two ends, and I be the current flowing through the circuit. I be the current flowing through the circuit, and I1, I2 are the currents, branch currents flowing through R1 and R2 respectively. Now I should be equal to sum of the individual currents. So I is equal to I1 plus I2 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have to find out the expression for I1 and I2. So that is why separately we will solve for I1 and I2. So here I1 is equal to I minus I2, take this as equation 2, and I2 is equal to I minus I1, and this as equation 3. So now using one of the equations, we are going to arrive at the expression for branch current. So first we will consider the condition for a parallel combination. So what is the condition? The current splits but the potential difference remains same. That is, potential difference across the resistance R1 is equal to potential difference across the resistance R2. What is the formula for potential difference according to the Ohm's law? It is product of current and resistance, because V is equal to, from Ohm's law, V is equal to IR. So V is the potential difference, that is a voltage, is equal to I into R. So I into, the main current is same, so I will write it as I into R1 is I1 R1 is the potential passing through the first branch, that is R1, and that is equal to I to R2. So PD across R1 is equal to PD across R2, and that we'll write it as I1 R1 is equal to I2 R2. Take this as equation number
4, and using this condition we are going to derive the expression for branch current. So first we can use one of the equations from 2 or 3. First I'll substitute for I1 here, and what is I1? It is I minus I2 into R1 is equal to, write I2 as it is R2. Now multiply R1 inside the bracket. We have IR1 minus I2R1 is equal to I2R2. So now take I2 to the one side. If this minus I2R1 go to the right hand side, it becomes plus. Let me write here I2R1 plus I2R2 is equal to IR1. Now I2 is common here. Take it outside. R1 plus R2 is equal to IR1. Therefore, I2 is equal to IR1 divided by R1 plus R2. So this is the expression for branch current I2 which is flowing through the resistance R2. Take this as equation number 5. Now in the same way we have to calculate I1 by considering the equation 3. Equation 3 ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು I1 ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, in equation 4 I1 R1 is equal to I2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, I minus I1 into R2. So now multiply R2 inside the bracket, IR2 minus I1 R2. If this I1 R2 comes here, it becomes plus I1 R1 plus I1 R2 is equal to IR2. Now we can write it as, take I1 as common, R1 plus R2 is equal to IR2. Therefore, I1 is equal to IR2 divided by R1 plus R2. Take this as equation number 6. So finally, we have arrived at the expression for branch currents when two resistors are connected in parallel. Now how to write the general equation for branch current? See, if you observe the equation number 5, we have I R1 divided by R1 plus R2. I is the main current, R1 is the resistance of other branch, divided by R1 plus R2 is the sum of both the resistances. And in equation 6 also we have I R2 divided by R1 plus R2, that is main current into resistance of other branch divided by sum of resistances. So therefore we can write branch current is equal to main current into resistance of other branch divided by sum of the resistances. So this is the general formula to find out the branch current. So ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ cell EMF and internal resistance. So
ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ which is used to convert the chemical energy into ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿವೈಸ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಮಗೇನಿದೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ನ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ used in our electrical circuit to drive an unit positive charge throughout the circuit. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್. So cell is a device which converts chemical energy into electrical energy, or you can also define a cell as a device which drives a unit positive charge throughout the circuit. So ಅದರ ಸುತ್ತ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So as I said, cell is a device used to drive an unit positive charge throughout the circuit. It means it converts chemical energy into electrical energy. And what is a circuit? Circuit is a closed path for the flow of charges. So closed path ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ಗೆ ಹೆಸರು ಏನು? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl. ಸೊ ಈ NaCl ಒಂದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಐರನ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯನ್ ಐರನ್ ಕಂಟೈನರ್, ದಟ್ ಐರನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ Na+ and Cl- ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ NaCl ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Cl- ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ ನಮಗದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಯಾನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ NaCl ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆದಾಗ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸು ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ EMF. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ abbreviated as electromotive force. So as the name indicates, electromotive, motive ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಮೋಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ an unit positive charge throughout the circuit, nothing but is EMF. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ EMF ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, EMF ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ in potentials, or you can say the potential difference between the terminals of a cell, between the terminals of a cell when the cell is in open circuit. Cell is in open circuit. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ when there is no current flowing through the circuit, then it is called as open circuit. When there is a flow of current within the circuit ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ 1 joule of work is needed to move 1 coulomb of charge, then the EMF is said to be 1 volt. So EMF 1 volt ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ 1 coulomb of ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ 1 joule of energy ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ 1 joule of energy is spent in order to move 1 coulomb of charge throughout the circuit, then the EMF is said to be 1 volt. ಅವಾಗ 1 volt ಅಷ್ಟು EMF ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So now let us derive the expression for EMF with a simple circuit. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಟು ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 2 types of work done in order to move a charge from one point to another point. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ and another one is against internal resistance. Internal resistance. So ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. And this internal resistance is denoted with the symbol small r and it is also measured in ohm. So ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಓಮಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಏನೊಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಸ್ ಇ. ದಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ external resistance and against internal resistance. So what is the formula for potential ಅಥವಾ voltage formula ಏನು according to Ohm's law? It is IR. So I into capital R ಒಂದಾಗುತ್ತೆ plus I into
ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? E is equal to, so therefore I ಕಾಮನ್ ಇದೆ, you can take that as common, I into r plus r ಆಗುತ್ತೆ. Therefore I is equal to E divided by r plus r is the expression for current in a simple circuit. So on the Ohm's law apply ಮಾಡಿಕೊಂಡು current expression, when there is a cell of EMF E and internal resistance R, we can arrive at the expression for main current in the circuit, that is I is equal to E divided by R plus R. That is main current is equal to ratio of EMF of the cell divided by sum of external resistance and internal resistance. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the main current in the simple circuit is equal to the ratio of EMF to the sum of external resistance and internal resistance. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the work done has to be done against external resistance as well as internal resistance. The total work done will give us the EMF which is offered by the cell, and using that we can arrive at the expression for current. So now we'll define the terminal potential difference and derive the expression for it. Terminal potential difference. So now EMF define ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, it is a potential difference between the terminals of a cell when the cell is in open circuit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ if you consider for a closed circuit, then it is called as terminal potential difference. So terminal potential difference is the potential difference between the terminals of a cell when the cell is in closed circuit. Closed circuit ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ potential difference ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that itself is nothing but terminal potential difference, and also this is also measured using volt ಯೂನಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿರಿವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ E is equal to IR plus IR. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿರಿವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಐ ರಿಅರೇಂಜ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ IR is equal to E minus IR ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ IR is the voltage ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R, ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to E minus IR ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಐಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ E is equal to ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಐಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ EMF ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು R ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ R ಪ್ಲಸ್ R. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, E ಇಂಟು R ಪ್ಲಸ್ R ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ER ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ E within the bracket, we'll get V is equal to ER plus ER minus ER divided by R plus R. Now plus ER minus ER get cancelled. Now we have V is equal to
ER divided by R plus R ಬಂತು ನನಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ R ಆನ್ ಬೋತ್, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ R ಇಂದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ R ಬೈ R ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ EMF, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ V ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐದರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ R 0 ಆದರೆ 0 ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು E ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/0 ಆಗುತ್ತೆ, 1/0ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿನೇ, E ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V ಈಕ್ವಲ್ಸ್ E ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅ EMF, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0 ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು R ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಹೌ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆದಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದೆನ್ the terminal potential difference become equal to EMF offered by the cell ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ by considering an open circuit. And this is about Ohm's law to a simple circuit, that is cell, EMF and terminal potential difference and internal resistance. I hope you have understood the class. Thank you.